Hello students, in our previous session we discussed different generations of computer. In that, in first generation vacuum tubes were used, in second generation of computer transistors were used for switching purpose, in third generation of computer they used integrated circuits, and in fourth generation of computer microprocessors were introduced. In fifth generation, that is in present generation, we are using artificial intelligence. Now, let us discuss the classification of computer based on varieties of parameters. In that, the first is classification of computer. It is classified into 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 different parameters. On the basis of different 7 parameters, it is classified. That is, one is on the basis of construction and working, and another one is usage purpose, and another one is number of microprocessors and number of users, how much users that the system can use, and area of application and word length, and at last one is configuration, size and compatibility. On this basis, computer is classified. That means, on the basis of different applications, we are going to classify this computer into 7 different parts. In that, first one is construction and working. Here, construction means that computer is constructed based on the application, type of application, which type of input signal it will access. That means, here it is classified into analog computer, digital computer and hybrid computers. Okay, analog, digital and hybrid. I will tell what is analog, what is digital and what is hybrid. Analog means that it is a signal in which continuous signal. The system will operate only on continuous signal. They are called as analog signals. That means continuous, that means with respect to time it will vary. With respect to time, if we consider on the x axis time and on the y axis some parameters like voltage or current, any other thing, it will be vary with respect to time. These type of signals are called as analog signals. That means, with respect to time, in this particular instant of time, some other voltage, some current, some voltage, some current, like this. Each and individual time, ಪ್ರತಿ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೋಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ದ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ವಿಚ್ accepts this kind of signal, that means analog kind of signal, is called analog signal or analog computers. Analog computers ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಅನಲಾಗ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ನೇಚರಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ನೋಡ್ತೀವೋ ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಅನಲಾಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ಅವರ್ ನೇಚರ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡೇ ಲೈಟ್ ಆರ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ಸನ್ಲೈಟನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 o'clock ಒಂದು ತರಹದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, 7 o'clock ಒಂಥರ, 8 o'clock ಒಂಥರ, 9 o'clock ಒಂಥರ, 10 o'clock 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಈವ್ನಿಂಗ್ 7 ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ತರಹದ ಲ್ಯುಮಿನಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ಅದು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಿಡ್ ನೈಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತುಂಬ ಪೀಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೈಸು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫಾಲು ಆ ಥರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರಹದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅನಲಾಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅನಲಾಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿಜಿಟಲ್? Digital is a discrete signals. Discrete signal is called digital signals. The system which operate on this digital signal is called as digital systems or digital
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಡಿಜಿಟಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನಲಾಗಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಡಿಜಿಟಲ್ಗೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸತಿ ಹೈ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಲೋ, ಈ ಥರ ಇರೋವಂತಹದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸತಿ ಪೀಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸತಿ ತುಂಬ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. This type of signal is called discrete signals or digital signals. So computer which accepts discrete values. Discrete values, there are two discrete values, one is 0 and another one is 1. These two are discrete values. So the system, the computer which operates on these two values is called discrete or digital computers. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ 0 ಮತ್ತು 1 ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ zeros and ones are called bit. Then what is bit? It is a binary digit. ಬೈನರಿ ಡಿಜಿಟ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಬೈನರಿ ಡಿಜಿಟ್, ಬೈನರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಐದರ್ 0 and another one is 1. There are only two possibilities in binary digits. So the system which operates on these type of values is called digital computers. Clear? And next one is hybrid computer. Hybrid, it is the composition or superposition of analog as well as digital. ಎರಡು ಮೇಲೂ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇ ಸಿ ಜಿ ಮಿಷಿನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರಂಥ ಪಲ್ಸ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪಲ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇರೋಂಥದ್ದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸೊ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಅನಲಾಗ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯೂಸೇಜ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸೇಜ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ತರಹದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಪಿ ಸಿ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೋದು, ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಮೊಬೈಲ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೋದು, ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ, which operates multiple applications. Multiple applications can be operated on a single unit. Those are called as general purpose system. So ಅದನ್ನು ನಾವು ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆರ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫೋಟೋನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗೆ ಆಡಿಯೋ ನೋಡಬೇಕು, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಬೇಕು, ಗೇಮ್ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೋದು, ಆಡಿಯೋ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅದೇ ಥರ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೈಪಿಂಗು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಾದರೆ, ಯೂಸೇಜ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ನಾವು ರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನೋದು 4th ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ.
4th ಜನರೇಷನ್ ಅಂದರೆ 1971 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್, 1971 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಲ್ 4004. ಏನದು 4004 ಅನ್ನೋದು ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನ ಹೆಸರು. ಈಗ ಹೇಗೆ i3, i5, i7 ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರನೇ 4004 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೆಸರು. ಸೊ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ವಿಚ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್, ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅದರೊಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಆರ್ ಸೀರಿಯಲ್. ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೀರಿಯಲ್ ಆರ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು, 1 by 1 ಬರೋವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಒಂದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳು ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಒಂದೇ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ನ, ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ನ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಇಫ್ ಎ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಈಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಸೊ ನೀವು ಒಂದೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ, ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓದೋ ಟೈಮಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಏನೋ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮೂವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಸೈಡಾಗಿ, ಯಾರೋ ಕರೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೇನೋ ಕಾಫಿನೋ ಟೀನೋ ಏನೋ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದೇ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಯಾರು, ನೀವು. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ನ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದೋಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗೇಮಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ performing only one task at a time. That means if you are writing, you are just writing. If you are reading, you are just reading. If you are dancing, you are just dancing. If you are singing, you are just singing. If it is so, those type of processing is called as sequential processing. In computing machine also, it can access multiple inputs at a time and perform the executions. Those type of processing is called as parallel processing. If a computing machine perform a sequential or series matter 1 by 1, it will execute the data. Then this type of operation is called as sequential processing. And then next type of computer is number of users. On the basis of number of users, it is classified into 3 types. One is single user, multi user, and another one is networked systems. Network systems ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್. ಸೊ ಅದು ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇಬ್ಬರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ 2 or more than people can share the same system is called as multi users. And another one is networked system. If a system is connected to one network ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್, ಅದು ಆ ಯೂನಿಟ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಯೂನಿಟಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ಏನಾದರೂ ಅದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೋಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್, ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ 3 kinds ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಲ್ಯಾನ್, ವ್ಯಾನ್, ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ತರಹದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾದರೂ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಯಾವ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮನೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್,
ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಬಿಲ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, GST ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಲಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ತರಹದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಲಾರ್ಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವರ್ಡ್ ಲೆಂತ್. ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬಿಟ್ಸನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, 8 ಬಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, 32 ಬಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂದರೆ 8 ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಎ 0 ಆ್ಯಂಡ್ 1 ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಿಟ್. ಸೊ ಇದು 0 ಮತ್ತು 1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 8 ಬಿಟ್ಸನ್ನು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ 8 ಬಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದೇ ಥರ 16 ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 16 ಬಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 32 ಬಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, 16 ಇರೋ ಬದಲು ಇದೇ ಥರ 32 ಬಿಟ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. 32 ಬಿಟ್ಸನ್ನು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 32 ಬಿಟ್ಸನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡೋಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, 32 ಬಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಸನ್ನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಿಗಿದೆಯೋ ದೋಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಬಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 32 ಬಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, 64 ಬಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ವೆದರ್ 32 ಬಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ 64 ಬಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಆ ಥರ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಲೆಂತ್, ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಅದರೊಳಗಿರೋಂಥ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಅದರ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು, ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 3 types. 4 types. One is main frames, mini computers, micro computers and super computers. These are the different computer systems. So computers are classified into different categories based on different kinds of applications. One is construction and working, and another one is on the basis of construction and working, another one is usage purpose, and another one is number of users, number of microprocessors, area of applications based on word length, and at last configuration size and compatibility. So ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So next part is on the basis of configuration, size and computer capacity. Based on the performance, size, cost and capacity, digital computers are classified into 4 types. Again digital computer anta heli kariತೀವಿ ಇದನ್ನ. So this digital computer is classified into 4 types. One is mainframe computers, mini computers, micro computers and at last super computers. These are the 4 different kinds of computer systems. It is classified on the basis of size, performance, cost and capacity. Clear? So now let us see one by one. In this, the very first one is mainframe computer. So mainframe computer ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣಂತೆ. It is a very large computer in size. ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ದೆನ್ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್
ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಡೇಟಾ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಪವರ್ಫುಲ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್. It is designed to perform multiple tasks for multiple users at the same time. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಒಬ್ಬರೇ ಯೂಸರಿಗ ಅಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸರ್ಸಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದ್ರ ಸೈಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. processors ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, number of processor will also be more in this kind of systems, and it can serve up to 50,000 users at the same time. ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ 50,000 ಆಫ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟ್ರೀವ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಟು ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್? ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸಸ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ? ಇನ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್, ರೈಲ್ವೇಸ್, ಫಾರ್ ಟಿಕೆಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಕಾಣತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಅದು? ಸೊ ಅದು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪಿ ಸಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂತಹ ಡೇಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೇಟಾ ರಿಟ್ರೀವ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೇಟಾ ಫೆಚ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್, ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ದು ಏನೇನು ಡೇಟಾ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೇಮು, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತು, ಅವರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇನ್ಫೋಸ್, ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಲೋನ್ ಇನ್ಫೋಸ್, ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ಫೋಸ್, ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಆಧಾರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಸೊ ಆಧಾರ್ ಡೇಟಾಬೇಸು ಕೂಡ ವೈಡ್, ಸೊ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಡೇಟಾ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟ್ರೀವ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಥರ ಇದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಇದು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಪ್ರತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸು ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸು ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. Mini computer, it is larger and more powerful computers than personal computer. So mainframe ಏನಾಯಿತು, ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಮಿನಿ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ದೆನ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್? ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. It can execute 5 million instructions per second. 5 millions of instructions can be executed in this type of second. In this type of systems per second. ಅಂದರೆ 5 millions ಅಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಜನರಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2 or more ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್. ಸೊ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ 2 or more ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ ಅಪ್ ಟು 4,000 ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ಸಲ್ಲಿ 50,000 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ? ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮಿನಿ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ ಅಪ್ ಟು 4,000 ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. 4,000 ಯೂಸರ್ಸ್ನ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮಿಗೆ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Users, they are used by small and medium sized companies to provide centralized store information.
ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ತರಹದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಪಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 or 2. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? 2 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆಮೊರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಏನೇನು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅದಷ್ಟು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ 1 person ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಸೊ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? 50,000 ಯೂಸರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. In mini computers 4,000 users can handle, but in case of microcomputer only 1 person can handle at a time. ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್, ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಸೊ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ನಾವೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಇದನ್ನು ಡೆಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಇಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್. ಲ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೈಯೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕವರ್ ಆಗುವಂಥದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್, ಮಿನಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಮೂರಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟಾಗಿ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಸೊ ಸೈಜು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹೈಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸುಮ್ಮನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇಮಿಂಗಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪಬ್ಜಿ ಗಿಬ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹೈಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಟಾಸ್ಕ್. ತುಂಬ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಏರಿಯಾಗಳು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ IMD ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಟ್ರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು? ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಆಕಾಶ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಡೇಟಾನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ವೆದರ್. ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಮೆಷಿನರೀಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಸರ್ಚ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವುದು? ಇಸ್ರೋ, ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸೈಲ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಗೋದು? ಯಾವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಗೋದು? DRDO, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ
ಮಿಸೈಲ್ಸ್ಗಳು ವೆಪನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್, ಒಂದು ಫ್ಲೈಟನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏರೋಡೈನಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇನ್ನೂ ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 4 kinds of computers that can classified basis of cost and then compatibility and working. So they are mainframes, mini computers, microcomputers and super computers. So super computers na nodadadre Param. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, this is one of the super computer and it is India's first super computer. Param knows the history of India's first ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನೇ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏರಿಯಾನೇ ಇದು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಪರಮ್, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿದು GK ಕ್ವಶನ್, ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಪರಮ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. CDAC ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, CDAC ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವುದು ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೂಷ್. ಸೊ ಪ್ರತ್ಯೂಷ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ನೋಡಿ, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಕೂಲಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ AC ಇಂದ ವೆಂಟಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಡ್ಮಿನ್ಸ್ಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಲಿನಕ್ಸ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಂಡೋಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಲಿನಕ್ಸನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಲಿನಕ್ಸ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ದೆನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿನಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಉಬಂಟು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, CentOS ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರತ್ಯೂಷ್, ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಪೆಟಾಫ್ಲಾಪ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ವೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್. ಏನು IMD ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಆ IMD ಅವರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದರ ಡೇಟಾ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೇ ಅವರು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಂಪ್ನೀಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ TCS ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಪ್ರೋ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ IISc, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. SERC ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ SERC ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ 3-4 ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ IISc ಒಳಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, SERC IIScಯಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಪ್ರತ್ಯೂಷ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ಮಿಷಿನಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದದು ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ ವಿಚ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್? ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೋ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವರ್ ಸ್ಲೋ ಇದೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ, ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜಸಲ್ಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗಿಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ಸಿಗಿರ್ಬೋದು, ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವೆಲ್ಲ ನೀವು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರಬೇಕೀಗ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಫೀಸ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಫೀಸ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್, ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ವರ್ಕಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಗಿದೆ, ಅವೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರಯಲ್ಗಳನ್ನ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟು ಇನ್ನೂ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು, ಯಾಕೆ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಬಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಆವಾಗ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಸ್ಯಾಟಲೈಟಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಬೇಕು? ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ನ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ VSSC ತ್ರಿವೇಂದ್ರಮಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ನ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, MCF ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮುಖ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಚೇರಿ. ಏನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. MCF ಅಟ್ ಹಾಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾಸನಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಇಂಡಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಹಾಸನದಲ್ಲೇ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಭೂಪಾಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಭೂಪಾಲು ಮತ್ತು ಹಾಸನದಿಂದ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ನ ಕಳಿಸೋವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋಂಥ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ PSLV ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗೋವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ, ಮಿಷನ್ ಮಂಗಳೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟಿಗೆ ನಾವು ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೋಡಿಗೆ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸಲ್ಲೂ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ CAD, CAM ಆ್ಯಂಡ್ SIM ಮಿಷಿನ್ಸ್. CAD ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏಡೆಡ್ ಡಿಸೈನ್ಸನ್ನು CAD ಅಂತೀವಿ. CAM ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏಡೆಡ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏಡೆಡ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏಡೆಡ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಮಿಷಿನ್ಸ್ನ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್, SIM ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಿಷಿನ್ಸ್ಗಳು. ಈ ಥರದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? SIM ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ತರಹದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ computer system. So far in this chapter we discussed different evolutions of computer, block diagram of computer, generations of computer, types of computer based on different parameters, and then applications of computers. These are the different computer technologies. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಅದೇ ಥರ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಇದನ್ನು ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ PDF ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ PPTನ ಈಗೇನು ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ PPTದು, ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಸತಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟರ್ಸ್ಗಳ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.